बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। आमीन सुमा आमीन। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहाडे नाल दो तीन खबरां शेयर करन लगा कि एक तां सुहेल अफरीदी साहब जिन्हां ने हलफ अज चुकना कोर्ट का आर्डर आ उहदे मुतलक करांगे। दूसरी गलबात जिहड़ी कि तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह इन्हां दे सरबराह दे घर साद रिजवी साहब दे घर छापा पिया और उन्हां दे घरों किहड़ियां चीज़ां बरामद हुईयां वो सारी तफसीलात। और एक होर गल कि मिस्र दे विच शर्मुल शेख शहर दे विच एक मीटिंग हुई आ बाहर दे मुल्कां दे सरबराहां दी। शर्मुल शेख मिस्र का शहर है, उत्थे उहदे विच फिर गज़ा के मुतलक अमन मुआहदा पीस मुआहदा जिहड़ा 2025 सी वो तय पाया गया। उहदे मुतलक भी तुहानूं मैं दसांगा। सब तो पहलां असीं स्टोरी शुरू कर लैंदे हां। सुहेल अफरीदी साहब जिहड़े PTI दे वज़ीर आला ने जिन्हां ने 90 वोट लैके वज़ीर आला असैम्बली चों मुंतखब हो गए सी। हुण उहदे हलफ दा सी कि उहदा हलफ कोई नहीं लै रहा सी ते इहदे वास्ते इन्हां ने सलमान अकरम राजा के जरिए दरखास्त हाई कोर्ट दे विच देती। हाई कोर्ट ने फिर कल फैसला जारी किया और हुक्म दिता कि फैसल करीम कुंडी साहब कल यानी अज 4 बजे तक उहदा हलफ जिहड़ा वो जरूरी लैण। नाल अदालत ने यह भी दस्सिया कि अगर फैसल करीम कुंडी साहब मसरूफ ने गवर्नर KPK उस तो बाद असैम्बली के जिहड़े स्पीकर ने उहदा हलफ जरूर लैण। अज 4 बजे तक ये गल क्लीयर होनी चाहिए है। उस तो बाद बिलावल भुट्टो साहब ने भी ट्वीट करके फैसल करीम कुंडी साहब नूं अपने गवर्नर नूं जिहड़ा पीपल पार्टी का उन्होंने आगाह किया कि तू फौरी KPK दे विच पहुँच और आके गवर्नर लाजमी अज वज़ीर आला कोलों हलफ लवे। लेकिन इस हलफ के बारे दे विच कुछ नहीं कहा जा सकता कि हुंदा या नहीं हुंदा, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब दे मुखालफ एक एप्लीकेशन मौलाना फजल रहमान साहब दे भरा लुत्फर रहमान साहब जिहड़े साबका अपोजिशन लीडर भी रहे ने MPA डेरा इस्माइल खान की सीट तो मुंतखब होए ने, उन्होंने भी केस हाई कोर्ट दे विच एक रिट दायर की हुई आ कि एक पहले वज़ीर आला दा हजे इस्तीफा मंजूर नहीं होया तो ये किदां हलफ उठा सकदा। उहदे वास्ते भी 2 रुकनी एक बेंच बना दिता गया। वो अज केस की जिहड़ी है समात करेगा। अगर वो केस भी इन्हां दे हक दे विच हो जाता तो फिर 4 बजे तक सुहेल अफरीदी नूं कोई भी बंदा हलफ तो नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो 2 रुकनी बेंच का फैसला मुखालफ आ गया तो फिर ये हलफ जिहड़ा रुक सकता। ये इत्थे तक सी स्टोरी। दूसरी स्टोरी मिस्र दे विच शर्मुल शेख दे विच बाहर दे मुल्कां दे सारे सरबराहां दी एक मुश्तरके कॉन्फ्रेंस हुई आ, मीटिंग हुई आ। उहदे विच साडे शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान यानी सारे मुल्कां दे सरबराहान आए हुए सी, जिथे गज़ा के मुतलक अज उन्होंने फिर पीस मुआहदा अमन मुआहदा 2025 के नाम तो किया। और ये मुआहदा जिहड़ा कोई एडा खास मुआहदा नहीं लगता, क्योंकि ये नेतन्याहू जिहड़े इसराइल के वज़ीर आज़म सी वो भी नहीं आए हैगे। लेकिन चलो फिर भी कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर पिया। चलो आरजी जंगबंदी जिहड़ी वो हो गई और गज़ा के लोग, फलस्तीन के लोग भी खुश सी कि उन्हां दे आपस विच ही कैदियों के आपस विच ही तबादले होए, एक दूजे के कैदी दोनों धिरां ने छोड़े। बहरहाल शहबाज शरीफ नूं इहदे विच बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और इत्थों तक डोनाल्ड ट्रंप ने पुछया कि तुहाडे सिपा सलार जनाब आसम मुनीर साहब का की हाल चाल आ। बल्कि उन्होंने मैं सुनिया कि यह भी कहा कि उन्होंने मेरा जाके सलाम कहना, यानी बहुत बड़ी गल आ कि अमरीका का सदर साडे सिपा सलार नूं सलाम भेज रहा। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस दे विच जिहड़ी हो रही सी मोदी साहब नहीं गए, क्योंकि मोदी साहब जिहड़े ने
ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਔਰ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਿਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 11 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, 898 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, 50,000 ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 2,885 ਯੂਰੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 8,592 ਰਿਆਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 45,250 ਪਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ SHO ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਨਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫਸ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 140 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 50 ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਅਬਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਅਮਨ ਮੁਆਹਿਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਵੀ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ SHO ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਅਮਨ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੰਗ ਲੜਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਂਦੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ख़राब ਨਾ ਕਰੋ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।